कि जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा उन्होंने जीवन उन्होंने फलसफे समर्पित ये महान संत सम्मेलन सतगुरु रविदास महाराज जी के आशीर्वाद छत्र छाया अमृत बाणी सतगुरु रविदास महाराज जी अते सरप्रस्ती संत महाराज जी संत निरंजन दास महाराज जी गद्दी नशीन धन धन डेरा 108 संत सरवण दास महाराज जी सचखंड बल्ला जी की अगवाई विच ये हो रहा है। सारिया संगतां बड़े प्यार उत्साह के नाल अज के संत सम्मेलन नूं सफल बनाउण दे लई पधारियां होईयां ने। अज के संत सम्मेलन की सरप्रस्ती करन लई महाराज जी संत निरंजन दास महाराज जी विशेष तौर पर डेरे दियां संगतां नूं छड्डदे होए अज इत्थे दर्शन दीदारे करन लई संगतां दे अते सतगुरु रविदास महाराज जी की अमृत बाणी नूं नतमस्तक होण लई अज विशेष तौर पर अज के संत सम्मेलन की सरप्रस्ती करन लई पधारे हुए ने। महाराज जी दे नाल संत महाराज जी संत लेखराज जी संत महाराज जी संत प्रीतम दास जी संत महाराज जी संत सुखविंदर दास जी विशेष तौर पर महाराज जी दे नाल पधारे ने। महाराज जी दे नाल ज्ञानी मेहर सिंह जी श्री धर्म कुमार जी अते होर विशाल संगतां महाराज जी दे नाल पधारियां ने अज दे संत सम्मेलन दे विच। तो साध संगत जीओ अज दा संत सम्मेलन सतगुरां दा जो 151 साल का जीवन है उसनों आपां जो सानू फरमान कीते है वो फरमान ग्रहण करके अपने मन नूं मजीठी रंग दे विच रंगण दे लई आपां ये जो समागम है इसका लाहा प्राप्त करना है जी। हुण मैं बेनती करांगा ज्ञानी मेहर सिंह जी जो कि महाराज जी दे नाल विशेष तौर पर पधारे ने महाराज जी दे नाल हमेशा संगत करते ने। अज नगर कासमपुर विखे पधारे ने इन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद किया जाता है जी आया आख्या जाता है। महाराज जी सरप्रस्ती लई अज दे संत सम्मेलन लई पीठासीन हो गए ने विराजमान हो गए ने। तो साध संगत जीओ अमृत वेले तो अमृत बाणी सतगुरु रविदास महाराज जी दे जपा जाप होए संपूर्णता तो उपरंत आरती अते शुकराने दे शब्द संगतां नूं सरवण कराए गए। फिर सरबत दे भले हेतु अरदास की गई। संगतां विच बड़ा चाह है बड़ा प्यार है। महाराज जी ने इस प्रोग्राम नूं सफल बनाउण दे लई अपना पूरा समा जिहड़ा है वो अज इस संत सम्मेलन लई प्रदान किया है। महाराज जी दे असीं बड़े धन्नवादी हाँ। हुण मैं बेनती करांगा ज्ञानी मेहर सिंह जी के चरणों विच कि वो 10 मिनट लई संगतां नूं अमृत बाणी दे कीर्तन दे नाल निहाल करन। ज्ञानी मेहर सिंह जी जिन्हां ते महाराज जी का बहुत मेहर भरिया आशीर्वाद है विशेष तौर पर अज पधारे ने। काशी टीवी तो श्री रजिंदर कलेर जी डॉक्टर साहब आप कवरेज कर लई पधारे ने। मन की पूजा मन की धूप मन की से सहज स्वरूप
पूजा अर्चा आगे न तोरी, कह रविदास कवन गत मोरी। राम पूजा कहाँ चढ़ाऊं, फल और फूल अनुपम ना पाऊं। थन हर दूध जो बशरू जुटारे, पोप पवर जलमीन बिटारे हो। मैं लागर बेरे उपयंगा, बिख अमृत बसैक संगा। तूप दीप ने भेद बासा, कैसे पूज करे तेरी दासा। मन की पूजा मन की तू, मन ही से सहज सरू। पूजा अर्चा घी न तोरी, कह रविदास कवन गत मोरी। हे विद्यार्थी साची सेवा, परम पुरख अलख अपेवा। कह रविदास गुरुदेव बतावे, ऐसी आरती पार लंघावे। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, नाम तेरो आरती मजन मुरारे। नाम तेरो आरती मजन मुरारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आरती मजन मुरारे। नाम तेरो आरती मजन मुरारे। नाम तेरो आसनो, नाम तेरो उरसा। नाम तेरा केसरो ले सिटकार। नाम तेरा अम्बुला, नाम तेरो चंदनो। कस जपे नाम ले तुझ है को चारे। नाम तेरो आरती मजन मुरारे। नाम तेरो आरती मजन मुरारे।
तेरा दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरो तेल ले माहे पसारे। नाम तेरे की जोत लगाई, पयो उजियारो पवन सगलारे। नाम तेरो आरती मजन मुरारे। नाम तेरो आरती मजन मुरारे। नाम तेरो तागा, नाम फूल माला, पार 18 सगले जुठारे। तेरो किया तुझे कर पाऊं, तेरो किया तुझे कर पाऊं। नाम तेरा तू ही जबर दुलारे। नाम तेरो आरती मजन मुरारे। नाम तेरो आरती मजन। दस 8 8 60 चारे खानी, एक है बर्तन है सगल संसारे। कह रविदास नाम तेरो आरती, कह रविदास नाम तेरो आरती। सतनाम है घर ओग उघारे। नाम तेरो आरती मजन मुरारे। नाम तेरो आरती मजन मुरारे। हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे। हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे। नाम तेरो आरती मजन मुरारे। आरती मजन मुरारे। आरती मजन मुरारे। कई कुहाड़ा दुष्ट जन ये तीनों तोड़न, सूई सुहागा संत जन ये तीनों जोड़न। क्योंकि संत महापुरुष हमेशा ही जोड़न का काम करते हैं, तोड़न का काम नहीं करते। और डेरा सचखंड बल्लां दे महान महापुरुष सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज जिन्हां दे आपां दर्शन दीदारे कीते ने, तुहाडे इलाके दे बहुत ही सूझबान
ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜੋ ਸੀੜੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦਾਸ ਦੀ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਔਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਲ ਦਾਸ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਵੇ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ 10 ਕਹਿ ਕੇ, ਰਚਨਾ ਕਹਿ ਕੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੀ ਲਿਖਿਆ, ਦੂਜਾ ਡੂੰਘਾ ਗਿਆਨ ਸੀ ਲਿਖਿਆ। ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੱਕ ਲੈ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਕਾਰ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮੈਟਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਤਸੰਗ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਮਾਈ ਤਵੇ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ, ਸਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਦੇਵ ਸੋ ਦੇਹੀ ਭਜਰ ਕੀ ਸੇਵ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਛੱਡੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਦੇਣਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਮਾਨਸ ਦੇਹ ਨੂੰ ਲੋਚਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹੀ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਸਿਵ ਸੰਕਾਦਿਕ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਖੋਜਤ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਤੋੜੂ ਨਾ ਪਾਤੀ ਪੂਜੂ ਨਾ ਦੇਵਾ, ਸਹਿ ਸਮਾਦ ਕਰੂ ਹਰ ਸੇਵਾ, ਨਕ ਪ੍ਰਸੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਰ ਸਰਤਾਰਾ, ਰੋਮਾਵਲੀ 18 ਪਰ। आओ सतगुरु रविदास महाराज जी कहने, तुझे भरोसा ना पड़े इस कारण कंगाल कह रविदास संसार में अब भी कर तू भाल। महाराज कहने, जब तक तेनू भरोसा नहीं, अपने गुरुआं ते यकीन नहीं, उदों तक तू संसार दे विच कुछ नहीं प्राप्त कर सकता। और दास जी महाराज के जन्म स्थान से ड्यूटी लगी हुई सी। छोटी जी गल कह के दास खेमा का जाचक होगा, एक रचना पढ़ के। और उस स्थान से गुरु पियारी साध संगत जी रामा मंडी तो संगत आई हुई सी। उहदे विच कैमरामैन एक वीर सी और उस वीर ने दास नूं गल दसी कि मैं दूजी तीजी बार इस स्थान ते महाराज जी के चरणों च नमस्कार करने वास्ते आया। साडे घर औलाद नहीं सी और मैं बहुत दर दर ठोकरां खाधियां, बथेरे देवी देवतियां की पूजा की, जिथे किसी ने दसिया उत्थे चला गया, लेकिन औलाद की प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन जदों डेरा सचखंड बल्ला वेखे स्वामी नंजन दास महाराज के चरणों च गया तो महाराज कहते सारियां दिशावां घुम लईआं, सारे देवी देवतियां दे कोल चला गया, लेकिन अपने गुरु दे रहबर, अपने रहबर दे कोल नहीं गया, जिन्हां दी तेनू दात बख्शिश करनी है। गुरु रविदास जी महाराज जिहड़े साडे गुरु ने जन्म स्थान, उत्थे महाराज दे चरणों च नमस्कार करके आई तो तेनू ये दात प्राप्त हो जाएगी। और महाराज दे चरणों च उसने नमस्कार की। गुरु पियारी साध संगत जी अपनी घरवाली नूं लैके चला गया सतगुरु रविदास महाराज जी के जन्म स्थान ते। और ये गल जो है कौतक नहीं, गुरु पियारी साध संगत जी भी प्रैक्टिकल गल्लां बीतियां है। ये जिहड़ी बीती गल मैं तुहानूं सुना रहा, वो संगत दे नाल आया सी। बूटा मंडी तो संगत जाती है हरेक साल बनारस नूं। और उसने दसिया कि मैं अपनी घरवाली नूं नाल लैके जदों आया तो मैं महाराज दे चरणों च जदों अरदास बेनती की, मेरे घरवाली की इच्छा सी कि लड़का हो जाए, मेरी इच्छा सी लड़की हो जाए। दोनों दी इच्छावां अलग अलग सी। लेकिन गुरु पियारी साध संगत जी कहते फिर की होया, समा पा के उन्हां दे घर लड़का लड़की जुड़वा होए। देखो किन्ने चंबे की गल है। और महाराज कहना हुण मैं गुरु रविदास महाराज की जय, इनू कहंदे ने जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै, नानक दास मुक्ते जो बोले ही हुआ सच होवे। और जो महाराज के चरणों च उन्होंने मंगया, कहना मैं हुण किते नहीं जाना, बथेरा देवी देवतियां दे गया, इधर उधर बथेरे मत्थे मारे, लेकिन जदों भी किसी चीज़ की मैनूं जरूरत हुंदी है तो मैं महाराज गुरु रविदास महाराज जी के चरणों के विच आउंदा हां और इत्थों मंगदा हां। यही साडे सच्चे सतगुर ने। इसलिए अपने गुरु तो मंगो, अपने रहबरां तो मंगो। गुरु पियारी साध संगत जी गुरु रविदास महाराज जी का जीवन, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जीवन पढ़ के देखो, तुहानूं जीवन जीउण का जो तरीका है वो आ जाएगा।
आओ आखिरी एक रचना ही दास नूं मिली आ, समा मिलिया। आओ बड़े प्रेम दे नाल सारियां संगतां महाराज चरनां 'च ये अरदास करिए, जेड़ा पानी उत्ते पत्थरां नूं तारदा वो तेनू क्यों ना तारू बंदिया, जेड़ा दुनिया दे कारज सवारदा वो तेरे भी सवारू बंदे। आओ बड़े प्रेम नाल सरवण करिए। जेता समुंद ऐसा संगत जीओ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸੰਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਓਂਕਾਰ ਜੀ। जेता समुंद सागर नीर परिया, तेते अग्न हमारे, दया करो किश मेहरी उपावो, डुबदे पत्थर तारे। आओ एक रचना दास दे मूँह विच घुमदी है। पत्थरां नूं तारन वालिया साडा बेड़ा पार करी। आओ बड़े प्रेम दे नाल वो रचना सरवण करिए, क्योंकि काफ़ी बार दास ने रचना गाई है, ਜਿਹੜਾ पानी उत्ते पत्थरां नूं तारदा। आओ ये रचना सारियां संगतां ने मुख नूं पवित्र करना जी। महाराज कहने मुख पवित्र होत है गुण गावत दीन दयाल। साडा मुख पवित्र उदों हुंदा है जदों आपां गुरु दी वडियाई गाउंदे हां, गुरु दा जश इस रचना दे नाल गाउंदे। आओ बड़े प्रेम नाल सारियां संगतां ने नाल गाउण दी किरपालता करनी जी। पत्थरां नूं तारण वालिया, 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 साडा बेड़ा पार करी, साडा बेड़ा पार करी, साडा बेड़ा पार करी, साडा बेड़ा पार करी, पत्थरां नूं तारण वालिया, पत्थरां नूं तारण वालिया, पत्थरां। आओ गुरु प्यारी साध संगत जी, बेनती है महाराज के चरणों च कि सानू भी भवजलों पार कर दे। महाराज बड़े बड़े पापियां नूं तार दिता, जामल पिंगला लुत कुंचर गए हर के पास, ऐसे दुरमत निस्तरे तू क्यों ना तरे रविदास। आओ आपां भी महाराज के चरणों च बेनतियां करनियां जी। एक मन चित होकर के अरदास करिए महाराज के चरणों च। पत्थरां नूं तारण वालिया, पत्थरां नूं तारण वालिया, साडा बेड़ा पार करी, साडा बेड़ा पार करी, साडा बेड़ा पार करी, साडा बेड़ा पार करी। तू ते बड़े बड़े पापियां नूं तारिया, तू ते बड़े बड़े पापियां नूं तारिया, सानू भी तार देमी, साडा बेड़ा पार करी, साडा बेड़ा पार करी, साडा बेड़ा पार करी, पत्थरां नूं तारण वालिया, पत्थरां। साडा बेड़ा पार करी, साडा बेड़ा पार करी, कद आएगी गरीबां वाली बारी, कदों आएगी गरीबां वाली बारी, तुसी बड़े बड़े पापी तारते, बड़े बड़े पापी तारते, बड़े बड़े
पापी तारते, बड़े बड़े पापी तारते, कद आएगी गरीबां वाली वारी, कद बड़े बड़े पापी तारते, बड़े बड़े पापी तारते, कद आएगी गरीबां वाली वारी। हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखदा आया राजा राम राय। हरनाकश दुष्ट घर मारिया, प्रहलाद तराया। हंकारियां निंदका पैठ दे, नाम देओ मुख लाया। जन नानक ऐसा घर सेविया, जन नानक ऐसा घर सेविया, जिस अंत ले छड़ाया, कद आएगी गरीबां वाली वारी। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸ਼ਟਰੀਆ ਬਿਆਨਾ ਵਿਖੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਗਾਏ। ਔਰ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲੇ। ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲੇ। मेरा रुसे ना सतगुरु प्यारा, मेरा रुसे ना सतगुरु प्यारा, जग पावे सारा रुस जाए, जग पावे सारा रुस जाए, जग पावे सारा रुस जाए। मेरा सिर तेरे चरनां च होवे, मेरा सिर तेरे चरनां च हो, जदों मेरी जान निकले, जदों मेरी जान निकले, जदों मेरी जान निकले, जदों मेरी जान निकले। आओ सारियां संगतां जयकारे दा साथ दईए जी। बोले सो निर्भय जगत गुरु रविदास महाराज की। एक अजिहा ये शब्द है सतगुरु रविदास महाराज जी का, जिस दे आधार दे उत्ते भारती संविधान लिखिया गया, जिहदे विच सारिਆਂ ਨੂੰ समान मौके प्रदान किए गए, किसी दे नाल भिन्न भेद नहीं होएगा, कानून दे सामने सारे बराबर होणगे, ते किसी नाल छूआछात जिहड़ी वो नहीं होएगी, किसी नूं कोई धन दौलत दे नाल जां कोई राजनीति दे खिताबां दे नाल डराया नहीं जा सकता, किसी की आवाज़ नूं दबाया नहीं जा सकता। सानू 6 सिविल राइट्स 19 आर्टिकल में दिते है, असी अपने सतगुरां दी जिहड़ी सिफतना कर रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान है, जो 26 नवंबर 1949 नूं पास होया, 26 जनवरी 1950 नूं लागू होया, 2 साल 11 महीने ते 18 दिन की मेहनत तो बाद ये संविधान लागू होया। ये सारा जिहड़ा है वो सतगुरु रविदास महाराज जी का शब्द बेगमपुरा शहर को नाम के आधारित है। इसे शब्द के आधारित दुनिया की सब तो वड्डी पार्लीमेंट UNO है, UNO है। UNO भी जिहड़ी आ वो गुरु रविदास महाराज जी के इसे शब्द के उत्ते ही ये बनी 1945 च। तो साध संगत जीओ, साडे सतगुरां दा फलसफा महान है। आओ आपां इस फलसफे तो सेध लैके अपना जीवन सफला करिए। असीं ज्ञानी मेहर सिंह जी के बड़े धन्नवादी हाँ। हुण मैं बेनती करांगा श्री धर्म कुमार जी जो कि महाराज जी के नाल ही रहिंदे ने, बड़ा आशीर्वाद है महाराज जी का, तो मैं बेनती करांगा कि वो भी 10 मिनट लई संगतां नूं कीर्तन दे नाल निहाल करन। श्रीमान धर्म कुमार जी।
ਸਾਹਿਬ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਡੇਰਾ ਸ਼੍ਰੀ 108 ਸੰਤ ਸਰਵਣ ਦਾਸ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਵਿੱਚ 15ਵਾਂ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਸੰਮੇਲਨ ਪਿੰਡ ਕਾਸਮਪੁਰ ਅਲੀਪੁਰ ਵਿਖੇ ਡੇਰਾ ਸ਼੍ਰੀ 108 ਸੰਤ ਸਰਵਣ ਦਾਸ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਔਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਵਿਦਾਸ ਭਣੈ ਜੋ ਜਾਣੈ ਸੋ ਜਾਣ, ਸੰਤ ਅਨੰਤ ਹੈ ਅੰਤਰ ਨਾਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਵੀ ਜਾਣਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਪ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਸਾਧੂ ਕੀ ਜੋ ਲੇਹ ਓਟ ਤੇਰੇ ਮਿਟੈ ਪਾਪ ਸਭ ਕੋਟ ਕੋਟ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਓਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ 100 ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨੂੰ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਜੋ ਜਪੈ ਨਾਮ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਤਿਸ ਜਾਤ ਨਾ ਜਨਮ ਨਾ ਜੋਨ ਕਾਮ, ਉਹ ਜੀਵ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ, ਮਿਲਤ ਪਿਆਰੋ ਪ੍ਰਾਨਨਾਥ ਕਵਨ ਭਗਤੇ। ਪ੍ਰਾਣਾ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਲਤ ਪਿਆਰੋ ਪ੍ਰਾਨਨਾਥ ਕਵਨ ਭਗਤੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਾਈ ਪਰਮ ਗਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾ ਕੇ ਇਸ ਭਾਵਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲਗਾਦੇ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ। ਡੇਰਾ ਸ਼੍ਰੀ 108 ਸੰਤ ਸਰਵਣ ਦਾਸ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਤੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਸਰਵਣ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਵਿਖੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉੱਥੇ 7 ਮੰਜ਼ਲਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਹਰੀਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰਖਵਾਇਆ ਔਰ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਗਰੀਬਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਿਭਾਈਆਂ ਔਰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 7 ਫੁੱਟ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਲਸ਼ ਚੜਾਇਆ ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 32 ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਲਸ਼, ਵੱਡਾ ਲੰਗਰ ਹਾਲ, ਵੱਡਾ ਯਾਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਲੱਗਣ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਲਈਆਂ ਪਰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਿਤੇ ਲੱਭਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਟੋਲ ਟੋਲ ਵੇਖੀ ਦੁਨੀਆ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਟੋਲ ਟੋਲ ਵੇਖੀ ਦੁਨੀਆ, ਮੇਰੇ
मेरे सतगुर जिहा ना कोई। मैं टोल टोल वेखी दुनिया, मेरे सतगुर जिहा ना कोई। मैं टोल टोल वेखी दुनिया मेरे। टोल टोल जी मैं वेखी दुनिया, टोल टोल जी मैं वेखी दुनिया। मेरे सतगुर जिहा ना कोई। मैं टोल टोल वेखी दुनिया, मेरे सतगुर जिहा ना कोई। मैं टोल टोल वेखी दुनिया मेरे। सतगुर मेरा सारी दुनिया तो सोना है। सतगुर मेरा सारी दुनिया तो सोना है। ओ दे जिहा कोई होर न होना है। ओ दे जिहा कोई होर न होना है। ओ दे जिहा ओ दे बाज जिम जिंद मेरी मोई। मैं टोल टोल वेखी दुनिया, मेरे सतगुर जिहा ना कोई। मैं टोल टोल वेखी दुनिया मेरे। बह गईयां द्वारा मैं ते ओदा मल के। बह गईयां द्वारा मैं ते ओदा मल के। बह गई बह गईयां द्वारा मैं ते ओदा मल के। बह गईयां द्वारा मैं ते ओदा मल के। बह गईयां अखियां दे विचों नूर नाम वाला चल के। अखियां दे विचों नूर नाम वाला चल के। अखियां दे अखियां दे विचों नूर नाम वाला चल के। अखियां दे विचों नूर नाम वाला चल के। अखियां दे जिवें फुल्लां दे विच खुशबोई। जिवें फुल्लां दे विच
ਖੁਸ਼ਬੋਈ ਮੈਂ ਟੋਲ ਟੋਲ ਵੇਖੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਟੋਲ ਟੋਲ ਵੇਖੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਓ ਪਿਆਰਾ ਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਓ ਪਿਆਰਾ ਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਓ ਪਿਆਰਾ ਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਓ ਪਿਆਰਾ ਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕਮਲੀ ਨੂੰ ਬਸ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਏ ਮੈਂ ਕਮਲੀ ਨੂੰ ਬਸ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਏ ਮੈਂ ਕਮਲੀ ਮੈਂ ਕਮਲੀ ਨੂੰ ਬਸ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਏ ਮੈਂ ਕਮਲੀ ਨੂੰ ਬਸ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਮਿਲੇ ਨਾ ਟੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਮਿਲੇ ਨਾ ਟੋਈ ਮੈਂ ਟੋਲ ਟੋਲ ਵੇਖੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਟੋਲ ਟੋਲ ਵੇਖੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ। ਟੋਲ ਟੋਲ ਜੀ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਦੁਨੀਆ ਟੋਲ ਟੋਲ ਜੀ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਟੋਲ ਟੋਲ ਵੇਖੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਟੋਲ ਟੋਲ ਵੇਖੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜਾਪੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜਾਪੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜਾਪੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜਾਪੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਵੇਂ ਚੰਨ ਤੇ ਚਕੋਰ ਜੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਵੇਂ ਚੰਨ ਤੇ
ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀਵੇਂ ਚੰਨ ਤੇ ਚਕੋਰ ਜੀ, ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀਵੇਂ ਚੰਨ ਤੇ ਚਕੋਰ ਦੀ, ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਕਰਾਂ ਅਰਜ਼ੋਈ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਕਰਾਂ ਅਰਜ਼ੋਈ। ਮੈਂ ਟੋਲ ਟੋਲ ਵੇਖੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਟੋਲ ਟੋਲ ਵੇਖੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਟੋਲ ਟੋਲ ਜੀ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਦੁਨੀਆ, ਟੋਲ ਟੋਲ ਜੀ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਦੁਨੀਆ। ਟੋਲ ਟੋਲ ਜੀ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਦੁਨੀਆ, ਟੋਲ ਟੋਲ ਜੀ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਦੁਨੀਆ। ਵੇਖੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਟੋਲ ਟੋਲ ਵੇਖੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਟੋਲ ਟੋਲ ਵੇਖੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਟੋਲ ਟੋਲ ਵੇਖੀ ਦੁਨੀਆ, ਮੈਂ ਟੋਲ ਟੋਲ ਵੇਖੀ ਦੁਨੀਆ, ਮੈਂ ਟੋਲ ਟੋਲ ਵੇਖੀ ਦੁਨੀਆ। ਬੋਲੇ ਸੁਨ ਰਪੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੇਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਠਾਰਨ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੂੜਕਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੀਗੇ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਫਰਮਾਨ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘਰੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਸੰਗ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਘਟ ਅਵ ਕਟ ਡੂੰਗਰ ਘਣਾ ਇੱਕ ਨਿਰਗੁਣ ਬੈਲ ਹਮਾਰ, ਰਮਈਏ ਸੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਪੂੰਜੀ ਰਾਖ ਮੁਰਾਰ, ਕੋ ਬਣ ਜਾਰੋ ਰਾਮ ਕੋ ਮੇਰਾ ਟਾਂਡਾ ਲਾਦਿਆ ਜਾਏ ਰੇ। ਵੀ ਆਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਦਾ ਗੱਡਾ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਧਨ ਤੇ ਨਾਮ ਲੱਦਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਅਰਪਿਤ ਕਰਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕਾਓ, ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੱਚੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 550 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨਦਾ, ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ।
इस करके साधुआं नाल जदों किसी व्यक्ति का मेल हुंदा ओदी जिंदगी ही बदल जाती है। तो साध संगत जी असीं बड़े धन्नवादी हाँ अज दे संत सम्मेलन नूं सफल बनाउण दे लई। सतगुरु रविदास महाराज जी ने फरमान किया, नेक कमाई जो करे ग्रह ताज बढ़ न जाए, रविदास हमारो राम राय मिलियो। सत्कारयोग गुरु प्यारी साध संगत जी, अज नगर कासमपुर अलीपुर अते समूह इलाका निवासी संगत वालों तन तन ब्रह्मलीन सतगुर स्वामी सरबनदास महाराज जी दे सालाना बरसी समागम नूं समर्पित 15वां संत सम्मेलन डेरा श्री 108 संत सरबनदास जी सचखंड बल्लां दे गद्दी नशीन अते चेयरमैन श्री गुरु रविदास जन्म स्थान पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट वाराणसी सतगुर स्वामी नरंजन दास जी महाराज उन्हां दी सरपरस्ती हेठ मनाया जा रहा है। दास हजूर महाराज सतगुर स्वामी नरंजन दास जी महाराज हुणा वालों मंच ते विराजमान संत समाज वालों और दास अपने वालों ब्रह्मलीन ब्रह्म ज्ञानी धन धन सतगुर स्वामी सरबनदास जी महाराज उन्हां दे चरनां विच नमस्कार करदा होया श्रद्धा सुमन अर्पण करदा है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी नाम दे रसीए धन धन सतगुर स्वामी सरबनदास जी महाराज जिन्हां दा आगमन गिलपति जिला बठिंडा धन धन सतगुरु बाबा पिपल दास जी महाराज अते सत्कारयोग माता शोभा बंती जी दे गृह विखे होया। गुरु प्यारी साध संगत जी, सतगुर स्वामी सरबनदास जी महाराज बाल अवस्था में सन 5 साल की आरजो जदों उन्हां दे सत्कारयोग माता शोभा बंती जी सचखंड जा बराजे ते सतगुरु बाबा पिपल दास जी महाराज सतगुर स्वामी सरबनदास महाराज जी हुणां नूं नाल लै करके संगतां नूं प्रभु भगती दा उपदेश दिंदे होए नाम बाणी दे नाल जोड़दे होए जगत गुरु रविदास महाराज जी दे मिशन दे नाल जोड़दे होए नगरां नगरां दे विच संगतां नूं सत उपदेश बख्शिश करदे होए जदों नगर बल्लां विखे आए उथे दियां संगतां ने इलाके दियां संगतां ने बहुत प्रेम किया सतगुरां नूं और उन्हां दे दर्शन करके उन्हां दे प्यारे प्रवचन सरवण करके बेनती की कि महाराज साडी सब दी आप जी दे चरनां च अरदास है, बेनती है कि तुसी नगर बल्लां विखे रह करके संगतां नूं प्रभु भगती दा उपदेश दिओ ताकि ये जो साडा मानव जीवन है सफल हो सके। साधु भुखा प्रेम दा धन दा भुखा ना है। जदों सतगुरां दे चरनां च संगतां ने ये बेनतियां कीतियां ते सतगुरां ने बेनती प्रवान कीती। नगर बल्लां विखे जो सतगुरां दा तप स्थान है उथे बैठ करके
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਵਾਮੀ ਸਰਬਨ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਗਰ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਪਿੱਪਲ ਦਾਸ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਤਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਪਿੱਪਲ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚਖੰਡ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰ ਸਵਾਮੀ ਸਰਬਨ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜੋ ਅੱਜ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ ਹੈ, ਡੇਰਾ ਸ੍ਰੀ 108 ਸੰਤ ਸਰਬਨ ਦਾਸ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ, ਉਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਪਾਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਆਦਰਨੀय ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰ ਸਵਾਮੀ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼੍ਰੀ 108 ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸਵਾਮੀ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪੰਥ ਕੀ ਪਾਲਕੀ ਰਵਿਦਾਸ ਬੈਠਿਓ ਆਏ, ਸਾਚੇ ਸੁਆਮੀ ਮਿਲਨ ਕੋ ਆਨੰਦ ਕਹਿਓ ਨਾ ਜਾਏ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਔਰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ, ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਵਾਮੀ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਕੰਛੀ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖ ਦਾਸ ਜੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਕਲਸੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਅਵਤਾਰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤ ਸ਼ਰਮ ਸਾਧਨਾ ਜਗ ਮੇ ਜਿਨ ਹੈ ਪਾਸ, ਤਿਨਹਿ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਭਇਓ। ਸਤ ਭਾਖੈ ਰਵਿਦਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਔਰ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮਾਨਵ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਾਂਛੀ ਵਿਖੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਤਰਾਏ ਸੀ। ਠੱਠਾ ਠਾਕਰ ਸ਼ੀਲਾ ਤਰ ਗਏ ਭਾਈ, ਪੰਡਤ ਬੈਠੇ ਮਨ ਮੁਰਝਾਈ, ਡੱਡਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹਰ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ, ਭਗਤ ਜਨ ਬੈਠੇ ਮਨ ਕੋ ਜੀਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਸਮਾਨ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਾਨ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਰਵਿਦਾਸ ਜਨਮ ਕੇ ਕਾਰਣੇ ਹੋਤ ਨ ਕੋ ਨੀਚ, ਨਰ ਕੋ ਨੀਚ ਕਰ ਡਾਰ ਹੈ, ਓਛੇ ਕਰਮ ਕੀ ਕੀਚ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਨਾ ਚੀਰ ਕੇ ਚੌਹਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਜੰਜੂ ਦਿਖਾਏ ਔਰ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਪੰਥ ਕੀ ਪਾਲ ਕੇ ਰਵਿਦਾਸ ਬੈਠਿਓ ਆਨੰਦ ਕਹਿਓ ਨਾ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨ ਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸ੍ਰੀ 108 ਸੰਤ ਸਰਬਨ ਦਾਸ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਦੇ
ਮਹਾਨ ਤਪਸਵੀ ਤਤਵੇਤਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਵਾਮੀ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਗਰਾਂ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਸਮਾਗਮ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰ ਸਵਾਮੀ ਸਰਬਨ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ ਮਹਾਨ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਵਾਮੀ ਸਰਬਨ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਹਾੜ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ 1965 14 ਜੂਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕਰਕਵਲਾ ਦੁਆਰਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰਖਵਾਏ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਔਰ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ, ਉਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ 7 ਮੰਜ਼ਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਡਾ 7 ਫੁੱਟ ਦਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਲਸ਼ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ। ਕੌਮ ਦੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ 108 ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਵਾਮੀ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹਾਨ ਜੀਵਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਪੁਰਸ਼ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, 184 ਜੋਨ ਸਵਾਈ ਮਾਨਸ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜੋ ਨਰ ਚੁੱਕੇ ਸੋ ਆਏ ਜਾਏ, ਦੁੱਖ ਪਾਇੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਾਮਾ ਹੈ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹ ਕਰਮ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਪਜਿਓ ਗਿਆਨ ਹੁਆ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਸੀ, ਚਲੋ ਬਨਾਰਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਮੜਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਦੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਅੱਜ 32 ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਲਸ਼ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਸ ਮਜੀਠੀ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਅਰਪਣ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਜਪ ਹਰ ਮੀਤ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰ ਸੰਤ ਕੀ, ਦੁਸ਼ਟ ਤਿਆਗੋ ਰੀਤ। ਇਹ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਵੀ ਮਨ ਵੀ ਧਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਜਨਮ ਅਮੋਲਕ ਜੀਤ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਅਨਮੋਲ ਜਨਮ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾ ਅਵਤਾਰ ਦੁਰਲਭ। ਇਹ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋਹੰ ਨਾਮ ਕੇ ਭਜਨ ਸੇ ਦੂਰ ਹੋਏ ਭਰਮ ਭੀਤ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਰਮ ਭਲੇਖੇ ਦੂਰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀਵ ਗੁਰੂਆਂ ਪਾਸੋਂ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਕੋ ਜਿਹਬਾ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਅੱਖਾਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਅਮੋਲਕ ਜਾਵੇ, ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ ਲੱਖਾਂ। ਇਹ ਘੜੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹਨ।
ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਧਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਪਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ, ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਦੇ ਜਾਪ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹੀ ਰਟਤਾ ਰਹੇ ਔਰ ਨਾ ਲਾਵੇ ਜੀਤ, ਮਾਨ ਪਾਏ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪਾਏ ਪ੍ਰੀਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ ਤੁਮਸੇ ਹੋ ਜੋਰੀ, ਤੁਮਸੇ ਹੋ ਜੋਰ ਅਵਰ ਸੰਤੋਰੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਕਾਰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੇ ਜੋ ਗਾਵਤ ਹਰ ਕੇ ਗੀਤ, ਕਹੇ ਰਵਿਦਾਸ ਸਤ ਸੰਗ ਮੇ ਅਪਹਿ ਪਦ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਆਓ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਰਲ ਕੇ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਸ ਰਜਾ ਲਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਵਾਮੀ ਸਰਬਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 15ਵਾਂ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਸੰਮੇਲਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਵਾਮੀ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਤੋ ਆਓ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ। ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਚੋਲਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ, ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਚੋਲਾ, ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਚੋਲਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ, ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਚੋਲਾ, ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਚੋਲਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ, ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਚੋਲਾ, ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਚੋਲਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ, ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਚੋਲਾ, ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਚੋਲਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ, ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਚੋਲਾ, ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਚੋਲਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ, ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਚੋਲਾ, ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਚੋਲਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ, ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਚੋਲਾ, ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਚੋਲਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ, ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਚੋਲਾ। ਹਰ 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 ਹਰੇ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਜਨ ਗਏ ਨਿਸਤਰ ਤਰੇ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕਬੀਰ ਉਜਾਗਰ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਾਟੇ ਕਾਗਰ, ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਚੋਲਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ, ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਚੋਲਾ, ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਚੋਲਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ, ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਚੋਲਾ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਰੂਪੀ ਉਸ ਮਜੀਠੀ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕਬੀਰ ਉਜਾਗਰ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਾਟੇ ਕਾਗਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਤਰਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਿਆਤ ਹੋਏ। ਨਿਮਤ ਨਾਮ ਦੇਓ दूध पियाया, तो जग जन्म संकट नहीं आया। दूसरी उदाहरण सतगुरु नामदेव महाराज जी दी दिंदे ने कि प्रेम दे नाल उन्हां ने पत्थरां चों भी परमात्मा नूं प्रगट करके दुध पिलाया, तो जग जन्म संकट नहीं आया। कहंदे असीं भी परमात्मा नाल प्यार करांगे ते साडा भी जीवन सफल होएगा। रंग दे नाम बिच चोला गुरु जी मेरा, रंग दे नाम बिच चोला, रंग दे नाम बिच चोला गुरु जी मेरा, रंग दे नाम बिच चोला, रंग दे नाम बिच चोला गुरु जी मेरा, रंग दे नाम बिच चोला, रंग दे नाम बिच चोला गुरु जी मेरा, रंग दे नाम बिच चोला। जन रविदास राम रंग राता, इयों गुर प्रसाद नरक नहीं जाता। हुण सतगुरु रविदास महाराज जी इस पावन शब्द दे विच सानू सारिआं नूं उपदेश दे रहे ने। जदों असीं भी जन बन के, दास बन के, सेवक बन के गुरु दी कृपा दे पात्र बनांगे, उन्हां दी शरण विच आवांगे। जन रविदास राम रंग राता,
ਉਸ ਮਜੀਠੀ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਫਿਰ ਰੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਦੁਐਤ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੂਹੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਉਂ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਰਕ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਵਾਮੀ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮਜੀਠੀ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਚੋਲਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ, ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਚੋਲਾ, ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਚੋਲਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ, ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਚੋਲਾ, ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਚੋਲਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ, ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਚੋਲਾ, ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਚੋਲਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ, ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਚੋਲਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੈ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼, ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਪਿੱਪਲਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਪਿੱਪਲਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਵਣ ਦਾਸ ਸੁਆਮੀ। ਹਰੀ ਦਾਸ ਗੁਰ ਜੋਏ ਸੋ ਹਮਰੀ ਰਛਿਆ ਕਰੇ, ਬਿਗਨ ਨ ਲਾਗੇ ਕੋਏ। ਤਨ ਤਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬਦਾਸ ਬੰਦੋ ਨਿਤ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੋ ਦੰਡਵਤ ਕੋਟ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਤਨ ਤਨ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਜਿਨ ਸੀਸ ਕੀਆ ਅਰਪਣ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਜਿਨ ਬਚਨ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਜਿਨ ਬਤਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆਣ ਕੇ ਪਾਲਣ। ਸਾਲਾਨਾ ਵਰਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸਰਵਣ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ 108 ਸੰਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਦੇ ਗੰਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਆਦਰਨੀਏ ਬੰਦਨੀਏ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਦਇਆ ਦੇ ਸਾਗਰ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸੀਏ, ਮੱਚ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਹੇਠ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕਾਸ਼ਮਪੁਰ ਤਥਾ ਅਲਾਵਰ ਅਲੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਵਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ। ਧੰਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਲੇਖ ਰਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂਰਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਵਡਮੁੱਲੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨੀ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਸੁਣਾਏ ਆ। ਮੱਚ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸੰਤ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦਾਸ ਜੀ ਢੱਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਧੰਤਾ ਦਾ ਯੋਗ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਰਥ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸ੍ਰੀ ਧਰਮ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ ਫਿਰ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ।
ਕਿ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੈਗਾ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਬਾਹਰਲਾ ਸਰੂਪ ਆ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਰੂਪ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੋਗੇ, ਧਿਆਨ ਧਰੋਗੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਉਸ ਸਰੂਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਫਿਰਕੇ ਮੈਂ ਜਮਾਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਰਿੰਜਨ ਦਾਸ ਐਸੇ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇਹ ਛੇਤੀ ਦਿਆਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ, ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਆਲਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਬੜੀ ਦਇਆ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਓ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ ਦੁੱਖ ਅਦੋ ਨਹੀਂ ਤੈਂ ਠਾਓ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਚਮਨ ਜੀ ਹੁਣੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਬਦੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲੂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਆਓ ਕਲਮਬੰਦ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਲਮਬੰਦ ਰਚਨਾ ਲਿਖੀ ਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਓ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਐਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਐਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੀ, ਐਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਜ਼ਰੀਕ ਕੀਤਾ कि ऐसा चाहूं जराज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। बेगमपुरा शहर को नाओ दुख अधो नहीं तैठाओ, ना तस्वीज कराद न माल खौफ न खता न तरल जवा। जिदा कबीर साहब ने भी कहा, ऐसा देश हमारा रे साधो, ऐसा देश हमारा हो बिन बादल से बिजली चमके, बिन सूरज अजियारा। गगन मंडल में अनहद बाजे मुरली बीन सितारा, बरसी बूंद पई जल बिरियो ना मिठा ना खारा। बिन नैनन से मोती परोले, बिन शब्दों सुरते अचारा। हो बड़ा देखिया नजारा झूठे देश दा, बड़ा देखिया नजारा झूठे देश दा। ओ तैयारी कर सच्चे देश दी, बड़ा देखिया नजारा झूठे देश दा। तैयारी कर सच्चे देश दी मन वे। बड़ा देखिया नजारा झूठे देश दा, देश दी। बड़ा देखिया नजारा झूठे देश दा। तैयारी कर सच्चे देश दी। तैयारी कर ले सच्चे देश दी मन वे। तैयारी कर ले सच्चे देश दी।
ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਬਹੁਤ 84 ਦੇ ਕੱਢ ਲੈ ਗੇੜੇ ਤੂੰ, ਬਹੁਤ 84 ਦੇ ਕੱਢ ਲੈ ਗੇੜੇ ਤੂੰ। ਬਹੁਤ 84 ਦੇ ਕੱਢ ਲੈ ਗੇੜੇ ਤੂੰ, ਬਹੁਤ 84 ਦੇ ਕੱਢ ਲੈ ਗੇੜੇ ਤੂੰ। ਆਜਾ ਮਨ ਸਤ ਗੁਰ ਹੁਣ ਵੇੜੇ ਤੂੰ, ਆਜਾ ਮਨ ਸਤ ਗੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੇੜੇ ਤੂੰ। ਆਜਾ ਮਨ ਸਤ ਗੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੇੜੇ ਤੂੰ, ਆਜਾ ਮਨ ਸਤ ਗੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੇੜੇ ਤੂੰ। ਤੇਰਾ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ ਝਗੜਾ ਹਮੇਸ਼ ਦਾ, ਤੇਰਾ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ ਝਗੜਾ ਹਮੇਸ਼ ਦਾ। ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਜੂਨਾ ਭੋਗੀਆਂ ਤੈਂ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਪਾਏ ਤੂੰ, ਬਹੁਤ ਜੂਨਾ ਭੋਗੀਆਂ ਤੈਂ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਪਾਏ ਤੂੰ। ਬਹੁਤ ਜੂਨਾ ਭੋਗੀਆਂ ਤੈਂ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਪਾਏ ਤੂੰ, ਬਹੁਤ ਜੂਨਾ ਭੋਗੀਆਂ ਤੈਂ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਪਾਏ ਤੂੰ। ਕਈ ਜਨਮ ਪੈ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜਮੀਨ ਕਰੰਗਾ। ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਰੋਗੀ ਨਾ ਸੁੱਖ ਕਦੇ ਪਾਏ ਤੂੰ, ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਰੋਗੀਆਂ ਨਾ ਸੁੱਖ ਕਦੇ ਪਾਏ ਤੂੰ। ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਰੋਗੀਆਂ ਨਾ ਸੁੱਖ ਕਦੇ ਪਾਏ ਤੂੰ, ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਰੋਗੀਆਂ ਨਾ ਸੁੱਖ ਕਦੇ ਪਾਏ ਤੂੰ। ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਦਾਰੂ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਏਸ ਦਾ। ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਸੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਜੈਸੇ ਗੰਗ ਦਾ ਹੋ ਜਮੇ ਤੂੰ ਨਿਰਮਲ, ਨੀਰ ਜੈਸੇ ਗੰਗ ਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਨੀਰ ਜੈਸੇ ਗੰਧ ਦਾ, ਔਰ ਜਮੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਨੀਰ ਜੈਸੇ ਗੰਧ ਦਾ। ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਢੰਗ ਦਾ, ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਢੰਗ ਦਾ। ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਢੰਗ ਦਾ, ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਢੰਗ ਦਾ। ਤੇਰਾ ਹਟ ਜਾਵੇ ਰੋਗ ਹਮੇਸ਼ ਦਾ। ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਹੋ ਜਾ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਤੇਰਾ ਹਟ ਜਾਵੇ ਰੋਗ ਹਮੇਸ਼ ਦਾ। ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਤੇਰਾ ਜਪ ਰਵੇ ਰੋਗ ਹਮੇਸ਼ ਦਾ, ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਤੇਰਾ ਜਪ ਜਾਵੇ ਰੋਗ ਹਮੇਸ਼ ਦਾ, ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਛੱਡ ਪਹਿਨਣਾ ਬਨਾਵਟੀ ਭੇਸ਼ ਦਾ, ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨ ਸੱਚੇ ਭੇਸ਼ ਦੀ। ਛੱਡ ਪਹਿਨਣਾ ਬਨਾਵਟੀ ਭੇਸ ਦਾ, ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨ ਸੱਚੇ ਭੇਸ ਦੀ। ਪਹਿਨਣਾ ਬਨਾਵਟੀ ਭੇਸ ਦਾ, ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨ ਸੱਚੇ ਭੇਸ ਦੀ। ਛੱਡ ਪਹਿਨਣਾ ਬਨਾਵਟੀ ਭੇਸ ਦਾ, ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨ ਸੱਚੇ ਭੇਸ ਦੀ। ਕੂੜੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਲੈ, ਕੂੜੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਲੈ। ਕੂੜੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਲੈ, ਕੂੜੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਲੈ। ਨਾਤਾ ਸੱਚੇ ਪਰਬਤਗਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈ, ਨਾਤਾ ਸੱਚੇ ਪਰਬਤਗਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈ। ਨਾਤਾ ਸੱਚੇ ਪਰਬਤਗਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈ, ਨਾਤਾ ਸੱਚੇ ਪਰਬਤਗਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈ। ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਲੈ ਤੂੰ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ,
ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਲੈ ਤੂੰ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ, ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਲੈ ਤੂੰ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ, ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਲੈ ਤੂੰ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ, ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਦੇਖਿਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਝੂਠੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਬੜਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਝੂਠੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਬੜਾ ਦੇਖਿਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਝੂਠੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਬੜਾ ਦੇਖਿਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਝੂਠੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਉਰਾ ਜਾਂਦਾ ਓਏ ਗੁਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬਸਤੀ, ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਉਰਾ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬਸਤੀ। ਮਰਾ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬਸਤੀ, ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਉਰਾ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬਸਤੀ। ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਉਰਾ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬਸਤੀ, ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਉਰਾ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬਸਤੀ। ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਉਰਾ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬਸਤੀ, ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਉਰਾ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬਸਤੀ। ਚੜਦੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਮਸਤੀ, ਚੜਦੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਮਸਤੀ। ਚੜਦੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਮਸਤੀ, ਚੜਦੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਮਸਤੀ। ਤੇਰਾ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ ਰੋਵਣਾ ਹਮੇਸ਼ ਦਾ, ਤੇਰਾ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ ਰੋਵਣਾ ਹਮੇਸ਼ ਦਾ, ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਤੇਰਾ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ ਰੋਵਣਾ ਹਮੇਸ਼ ਦਾ, ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਜਾਵੇ ਰੋਵਣਾ ਹਮੇਸ਼ ਦਾ, ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਦੇਖਿਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਝੂਠੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਬੜਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਝੂਠੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਬੜਾ ਦੇਖਿਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਝੂਠੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਬੜਾ ਦੇਖਿਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਝੂਠੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਉਹ ਛੱਡ ਪਹਿਨਣਾ ਬਨਾਵਟੀ ਤੂੰ ਭੇਸ਼ ਦਾ, ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾ ਲੈ ਸੱਚੇ ਭੇਸ ਦੀ। ਛੱਡ ਪਹਿਨਣਾ ਬਨਾਵਟੀ ਭੇਸ ਦਾ, ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨ ਸੱਚੇ ਭੇਸ ਦੀ। ਪਹਿਨਣਾ ਬਨਾਵਟੀ ਤੂੰ ਭੇਸ ਦਾ, ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨ ਸੱਚੇ ਭੇਸ ਦੀ। ਛੱਡ ਪਹਿਨਣਾ ਬਨਾਵਟੀ ਤੂੰ ਭੇਸ ਦਾ, ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨ ਸੱਚੇ ਭੇਸ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਬਹੁ ਬਦਰੰਗਲਾ, ਸਖੀਓ ਨੀ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਬਹੁ ਬਦਰੰਗਲਾ, ਬਹੁ ਬਦਰੰਗਲਾ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ, ਉਹਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਿਤਨੇ ਸੋਹਣੇ ਰੰਗ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਖੀਓ ਨੀ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਬਹੁ ਬਦਰੰਗਲਾ, ਬਹੁ ਬਦਰੰਗਲਾ। ਸ਼ੀਹਾਂ ਬਾਜਾਂ ਚਰਗਾਂ ਕੂੰਜਾਂ ਤਿਨਾ ਖਲਾਵੇ ਘਾਹ, ਘਾਹ ਖਾਣ ਤਿਨ ਮਾਸ ਖਲਾਵੇ, ਇਹੀ ਚਲਾਵੇ ਰਾਹ। ਉਹ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਬੇ ਪਾਵੇ, ਜਲ ਤੋਂ ਕਰੇ ਸਗਾ। ਸਖੀਓ ਨੀ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਬਹੁ ਬਦਰੰਗਲਾ, ਬਹੁ ਬਦਰੰਗਲਾ। ਸੋ ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਲਮ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਮੱਚ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਕੁਛ ਆਹੇ ਨਾ ਮੋਰਾ, ਬਸ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਵ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਵਗੁਣ ਜਹੇ ਆ, पर सतगुरु दी जिसको नजर खुदा की पड़ जाती हो पत्थर को खुदा समझे, जिसको नजर ही ना पड़ी हो पत्थर को क्या समझे।
ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਖ न सकदे जी महिमा सतगुर दी, ਅਸੀਂ आख न सकदे जी महिमा सतगुर दी। ਅਸੀਂ ਤੋਲ न सकदे जी किरपा सतगुर दी, ਤੋਲ न सकदे जी किरपा सतगुर दी। क्यों? जे मौत पड़ा देवे बाणी गुंगियां नू, जे मौत पड़ा देवे ओ बाणी गुंगियां नू। जे मौसना देवे बोल कन मुंदियां नू, जे मौज सुना देवे बोल कन मुंदियां नू। जे बेनती दास करदा, पैसे तुसी अगे बड़े दे दिते आ, तुसी प्यार दे नाल सुनो मेरे मन दा विराग। क्योंकि सब धरती कागद करूं लेखन को बन राए, सात समुंदर की मास करूं उस्तत ना समाए। ओ जे मौत पड़ा देवे बाणी गुंगियां नू, जे मौत पड़ा देवे ओ बाणी गुंगियां नू। जे मौसना देवे बोल कन मुंदियां नू, जे मौज सुना देवे बोल कन मुंदियां नू। जे करे पिंगला ना चुकड़े कचहरी सतगुर दी, करे पिंगला ना चुकड़े कचहरी सतगुर दी। देखिया अजब तमाशा साधो, देखिया अजब तमाशा। आग कहे में होए पाला लगदा, पानी कहे मैं प्यासा। हो गुंगले ने गीत गाया बोले न सुनिया, पिंगले ने नाच कीता ते अंधले ने देखिया। ये किथे हो रहा? करे पिंगला ना चुकड़े कचहरी सतगुर दी, करे पिंगला ना चुकड़े कचहरी सतगुर दी। जे मौज पड़ा देवे सिर ते छतरां नू, जे मौज चला देवे सिर ते छतरां नू। जे जे मौज तरा देवे ओ पानी पत्थरां नू, जे मौज तरा देवे ओ पानी पत्थरां नू। जे दरिया भी पढ़दे आ, दरिया भी पढ़दे आ, ओए बाणी सतगुर दी, दरिया भी पढ़दे आ बाणी सतगुर दी। असीं आख न सकदे जी महिमा सतगुर दी, असीं आख न सकदे जी महिमा सतगुर दी। मैं सुन के आई हाँ सुखने अवल्ले जी, मैं सुन आई हाँ सुखने अवल्ले जी।
ਕੱਢ ਨਰਕੋਂ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਕੱਲੇ ਜੀ, ਕੱਢ ਨਰਕੋਂ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਕੱਲੇ ਜੀ। क्योंकि बाणी का इशारा धन धन राजा जन कह जिन सिमरन किया विवेक, एक घड़ी दे कारने लख बापी तरे अनेक। जदों राजे जनक दा विमान इस फर्श तो अर्श नूं गया, जाच किन्नर देवी देवतियां ने फुੱਲ बरसाए, पर नरक दे उपर ही जान लगा बड़ी रौली पैंदी है। कहंदा उस गणा नूं पुछदा, कहंदा आ काहदा रौला बई, हुण बह जा 2 मिनट। कहंदा आ काहदा रौला, कहंदा जी इत्थे नरक आ। ते ओह पुछदा, धर्म राजा पुछदा गणा नूं, ओ कित्थों आउंदी आ, हाय हाय दी आवाज कित्थों आउंदी आ, हाय हाय दी आवाज। हाय हाय दी आवाज कित्थों आउंदी आ, हाय हाय दी आवाज। सुर होर मारदा तू। बड़ा भगत राजा जनक गुरमुख माया बेचे दासी, देवलोक नूं चलिया गण गंधर्व सभा सुखवासी। जमपुर गया पुकार सुन पल लावण जी नरक नवासी। ते उत्थे धर्म राजे नूं आउणा पै गया। वो कहंदा बई महाराज जी तुहाडी इत्थे रहनी नहीं बहनी नहीं, मुकाम तुहाडी अगे डी। कहंदा यार इदू वड्डा होर किहड़ा पुण्य हो जाऊगा, इन्हां नूं राहत मिल गई, जिहड़ा नरक तप रिहा सी वो शांत हो गया। इदू वड्डा होर पुण्य किहड़ा मिलूगा, मैं नहीं जाना। कहंदा किसे ना किसे, कहंदा इन्हां नूं नाल लैके जाना मैं। वो भी हाथ जोड़ के बेनती करदे जे साडे भागां नूं आए तां नाल लैके चलियो। तो कहंदा फिर इन्हां दे बजाने च कुछ देना पऊगा। कहंदा ले ला। ते उसने तक कढ लिया धर्म राजे ने, एक पारड़ दे विच 18 कुंड नरकां दे पापियां दा पाप पा दिता। ते कहंदे इहदे बजाने च पाओ की पाउंदे आ। तद बाणी ने इशारा दिता, धन धन राजा जनक ओ जिन सिमरन किया विवेक, एक घड़ी दे कारने लख पापी तरे ने। जदों एक घड़ी सिमरन दी पारड़े च पाई, एकदम पापां वाला पारड़ा जिहड़ा तां उठ खड़ा होया ते तां फिर नाल लैके चल गया। ओ बिच दोहां जहानां दे दो ही सतगुर दी, बिच दोहां जहानां दे दो ही सतगुर दी, असीं आख न सकदे जी। कोई बुद्ध बचार नहीं ओ दास न माने नू, कोई बुद्ध बचार नहीं दास न माने नू। पर मान है सतगुर दा लाज है बाणे नू, पर मान है सतगुर दा लाज है बाणे नू। टुटियां नू जोड़ दवे करनी सतगुर दी, टुटियां नू जोड़ दवे करनी सतगुर दी। एक लड़का मर गया। उन्हां जमानिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਵੀ 10-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਵੇ ਤਾਂ ਜਨਾਨੀ ਨਾਲ ਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਜਨਾਨੀ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਵੇ। ਇਹ ਰੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਰੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ 16 ਲਗਾ ਕੇ ਸਤੀ ਹੁਣ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਨਾਜ਼ਾ ਮੋਹਰੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰੀ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਨਤਾ ਤੁਰੀ। ਦੇਖਿਆ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਦੂਰ ਤੇ ਅਗਸਤ ਮੁਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੜ ਤੇ ਜਾਣਾ, पर हो सकता मैनू को सहायता मिले, मैं महापुरुषों के दर्शन करा नमस्कार करिया। मैं जदों अगस्त मुनि महाराज जियां दे जाके नमस्कार किया, उन्हें आर श्रृंगार लगा देख के
कहते सुहाग बेटा सुहागवंत हो। वो कहते महाराज जी आपका बचन सत होवे, तुसी ये की कह दिता? कहता क्यों पुत्र मैं तेन सीस दिती आ। कहती ओ मेरे पति का जनाजा जा रहा, मैं तो उहदे नाल सती होने वास्ते रही आ। तो अगस्त्य महाराज सोचां च पै गए, अंतर ध्यान होए उस भगवान नूं वाहेगुरु नूं गॉड नूं अल्लाह नूं कहंदे वे बचन तो हुण सुधार निकलिया, लाज रखनी जां ना रखनी ओ तेरी मौत। ते आकाशबाणी होई कहंदे जा ओनू जाके बाहों फड़ के उठाल दे। कहंदे चल बेटा असीं भी उस मुसाफिर दे दर्शन करे आईए। हुण जिसले नाल आ गया तो दवा दब लकड़ियां चिड़के से उत्ते रख दिता चिखा दे। कहंदे ठहरो बई सानू भी इहदे दर्शन कर लैण दिओ। मलक चाले कोल होके ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਠੋ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਹੁਤ ਸੌ ਲਿਆ, ਉੱਠ ਖੜ ਖੜਾ ਹੋ। ਬਾਹੋਂ ਫੜਿਆ ਉੱਤੇ ਜੀਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਦ ਇਸ਼ਾਰਾ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਵੇ ਕਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਵੇ ਕਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ। लिखियां नू मोड़ दवे करनी सतगुर दी, लिखियां नू मोड़ दवे करनी सतगुर दी। भाव की बगदाद शरीफ दे अंदर एक बच्चा मर गया। रात नू माई बैन पाउंदी इकलौता पुत्र, नाल दी गौंडन उठ के आई, कुड़े भैणे की गल हो गई? कहंदी नहीं मेरा कलोता पुत्र मर गया, मैं रोवां ना ते होर की करा। कहंदी मैं तैनूं जुगत दसदी हां, मैनूं एक सैकटरी तो बहुत डर लगदा। कहंदी मैं तैनूं एक विਉਂਤ दसदी हां, इथों 30-40 मुंडे सवेर नूं 8-9 का टाइम हुंदा फलानी दिशा दे विच ग्राउंड उत्थे खेडण जांदे आ। उन्हां दे विच एक बच्चा वो नमाज दा ओहदा जदों टाइम हो जांदा, जदों नमाज दा टाइम हो जांदा तो बच्चिआं नूं कहंदा वे बंद करो रौला, पर बच्चे कित्थों बंद करदे आ। कहंदा फिर कहंदा फौत हो जाओ, सारे बच्चे मर जाते। नमाज पढ़दा, उस तो बाद फिर बच्चों नूं जींदे करके वो खेडदा उन्हां दे नाल। कहंदी जदों उत्थे जाके बह जा, जदों बच्चों नूं खेडदा खेडदा मार दऊगा, उन्हां बच्चों दे अंतर ध्यान होके बहिंदा, बच्चों दे विच बच्चा पा दे, तेरा बच्चा जींदा हो जाना। असीं आख न सकदे जी महिमा सतगुर दी, असीं आख न सकदे जी महिमा सतगुर दी। हुण जिस वक्त जो रात बतीत हुई, तड़का सवेरा होया, जो चुक्या बच्चा जाके झाड़ियां दे विच बैठ गई है। जदों 8-9 का टाइम होया बच्चे खेडण आ गए। जद घंटा अद्धा घंटा हो गया खेडदियां नूं ते बच्चों नूं कहण लग पिया, वो बच्चा कहंदा वे बंद हो जाओ, शोर बंद करो, मैं नमाज अदा करनी। पर बच्चे कित्थों हटदे आ? जिसले नहीं हटिया कहंदा फौत हो जाओ सारे ही। सब जिथे जिथे से डिग पे, अंतर ध्यान होके नमाज पढ़न लग पिया ते माई दा दा लग गया, जिवें पोले पोले पैरी आई आके बच्चियां दे विच बच्चा पाता। लिखियां नू मोड़ दवे करनी सतगुर दी, लिखियां नू मोड़ दवे करनी सतगुर दी। जदों नमाज तो अदा होया, कहंदा उठो बे खेड खेडिए। सारे बच्चे जींदे हो गए, पर वो मरिया। उन्हें रौला पाता, बच्चे ने कहंदे जी एक बच्चा जींदा नहीं होया। जद देखिया कहंदा वे मेरा नहीं सिगा ये मारिया आ। कहंदे सानू की पता तू मारदा को होर कौन मारदा, असीं तां होर किसे नूं देखिया नहीं तेतों सिवाए।
ਇਹ ਤੇਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਤੇਰੀ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਮਰਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਰਾਨਾ ਖਤਮ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਮਾਰ ਦਊਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ ਬਈ? ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਆ, ਗਾਹਾਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕ ਸਹਾਈ ਪਰਲੋਕ ਸਹੇਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਵੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੋਚਦਾ। ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਚੌਥੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ 70 ਤੇ 2 72 ਰੂਹਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਬੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਪੜ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਠਹਿਰ ਯਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਠੀ ਰਸਾਇਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗਾਨੇ ਤੋਂ ਦੂਏ ਡਾਕਖਾਨੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਬਾਟੇ ਡਾਕੀਆ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਬੀਲ ਬੰਦ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁੱਲਣੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡ ਖੇਡਣੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਦੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੇ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਫੇ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਨੇ ਜੋ ਜਲਾਲਤਾ ਜੋੜ ਕੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ 70 ਤੇ 2 72 ਰੂਹਾਂ ਸੀ ਉਹ ਸੋਰੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਆ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੋਈ ਜਨਾਜ਼ਾ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਹਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਬਰ ਪੱਟ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਮੁਰਦੇ ਜੀਂਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਕਰਮ ਸੀਗਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਗੌਸ ਪਾਕ ਪੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਦੁਬਈ ਤੱਕ ਕਬਰਾਂ ਲੈਣ ਚ ਦੱਬਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਮੁਰਦੇ ਜੀਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਥੋੜੋ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਮਾਲਕ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੀਂਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਮਾਈ ਦਾ ਲੜਕਾ ਵੀ ਜੀਦਾ। ਤਦ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਲਿਖੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਵੇ ਕਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ, ਲਿਖੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਵੇ ਕਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ। ਲੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਵੇ ਕਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ, ਲੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਵੇ ਕਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਕੀਮ ਸੱਦੇ, ਵੈਦ ਸੱਦੇ, ਨਹੀਂ ਰਾਮ ਆਇਆ। ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੇਰੇ ਦਰਦ ਕਿੱਦਾਂ ਹਟੇ? ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਆਂ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਏਦਾਂ ਹੀ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 52 ਰਾਜੇ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਊਂਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਤੰਦਰ ਆਪਣੇ 52 ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚੋਲਾ ਫੜ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਣ। ਉਸ ਵੇਲੇ 52 ਕਲੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੋਲਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਚੋਲੇ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਤਦ ਇਸ਼ਾਰਾ, ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਵੇ ਕਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ, ਲੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਵੇ ਕਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਖ ਨਾ ਸਕਦੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਆਖ ਨਾ ਸਕਦੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ। ਆਉਣ ਦੇਵਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੜੇ ਬਿਬਾਨਾ ਤੇ, ਆਉਣ ਦੇਵਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੜੇ ਬਿਬਾਨਾ ਤੇ। ਸਭ ਨੂਰੋ ਨੂਰ ਹੋਇਆ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੇ, ਸਭ ਨੂਰੋ ਨੂਰ ਹੋਇਆ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੇ। ਪੜੇ ਮੋਰ ਪਪੀਹਾਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ, ਪੜੇ ਮੋਰ ਪਪੀਹਾਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ।
ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸਤਤੀ ਆ, ਚੰਦ ਕਰੇ ਅਡੀਕਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਸੁਣ ਸੂਰਜ ਤਰਸ ਗਿਆ ਚਰਨਾ ਪਰਸਨ ਨੂੰ। ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਖਿਦਮਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਦੇ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਵੀ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਸਹੀ ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਕਦਮ ਕਦਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖੇ ਲਾਵੇ, ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸਬਤਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹਰਕ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ, ਮਾਲਕੋ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆ ਕਰੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਜਾਪ ਸੁਣੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਗਵਾਈਆਂ। ਡੇਰਾ 108 ਸੰਤ ਸਰਬਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹੋਰ ਮੰਚ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਲੇਖ ਰਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂਰਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ ਜੀ ਸੰਗਤਪੁਰ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨੀ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਾਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨੀ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਤ ਸਰਬਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਯਾਦਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਬਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਆਪ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ, ਪੁੱਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਤ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਸਾਰੇ ਨਗਰੀ ਬੜੀ ਹੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਨੇ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਾਓ ਲਿਖਾਓ ਅਤੇ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸੰਤ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦਾਸ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਸ ਜਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ